نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی اس خوبصورت تقریب جو تعزیتی ریفرنس کے طور پر منعقد ہو رہی ہے، یہ منسوب کی گئی ہے ہمارے نہایتی محترم و محتشم حافظ امین الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اگر سمرائز کیا جائے تو ان کا تعارف یہ بنتا ہے کہ حافظ امین الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو دیکھا جائے تو وہ تحریک منہاج القرآن کے دوسرے باقاعدہ صدر تھے، اور پھر تیسرے ٹینیور کے لیے بھی وہ صدر ہی منتخب ہوئے، اور تسلسل کے ساتھ اس تحریک کی ابتدائی اینٹ رکھنے والوں میں تو تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنے معتمد تھے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے یقیناً حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات اور آپ کے اذن سے اگر کسی کو تحریک منہاج القرآن جو تجدید دین احیاء اسلام کی وہ تحریک جس کے آغاز میں صدر کے طور پر، معتمد کے طور پر، اور اس کے ہم سفر کے طور پر جنہیں چنا، وہ محترم حافظ امین الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ ایسے اعتماد پر یقیناً پورا اترے ہوں گے کہ بلا امتیاز اور بلا جھجک اگلا ٹینیور بھی انہیں ہی دے دیا گیا، اور اس کے بعد وہ مختلف حیثیت سے تحریک کے مختلف ادوار میں اپنا کلیدی کردار بلا امتیاز ادا کرتے رہے. مرکزی سیکریٹریٹ کی جب تعمیر کا وقت آیا تو اس وقت بھی فائنینشلی کسی پر اعتماد کیا جا سکتا تھا تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے وہ نہایت ہی معتمد چند ساتھی جن پر پورا اعتماد کرتے ہوئے پورا فائنینشل سسٹم سب کچھ ان کو تفویض کر دیا، ان کے سپرد کر دیا، ان میں بھی حافظ امین الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک جملے میں تعریف کی جائے کہ آپ کون تھے، جیسے ہماری آنکھ ترستی ہے کہ ہم قدما اور سلف صالحین کا دور دیکھیں اور ان کی امثال اور ان کی نظیر یا ان جیسی خصلتوں، عادات، اوصاف رکھنے والی شخصیات سے ملیں، اٹھیں اور بیٹھیں، ان کے احوال سے واقف ہوں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آج اللہ رب العزت نے ہم پر کرم یہ کیا کہ دور تو متقدمین کا ہے، مگر جس ہستی کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے وہ بالکل متقدمین کا ہی وہ عکس ہے، یا وہی دور یاد دلاتے ہیں اور قرون اولا کی طرف لے جاتے ہیں. جب ہم قیادت ویسی پائیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے فالوورز تو اس دور کے وہ بھی متقدمین جیسے ہوں گے، اور قرون اولا
کہ اوصاف اور کمالات رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والے بھی تو قرون اولا کے اوصاف، کمالات، طبیعت اور مزاج اور عادات تو رکھتے ہوں گے. تو ہمیں ایک طرف تو اللہ رب العزت نے دکھایا آپ کو پھر اس دور کے مجدد کے طور پر، اس دور کے مسیحا کے طور پر، شیخ کے طور پر، مربی کے طور پر، امام اور پیشوا کے طور پر، قائد کے طور پر وہ ملے جن کو دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آتا ہے. تو آپ اسی دور میں پہنچ جائیں. وہی کیفیات، وہی سرور، وہی صحبت، وہی اثرات اور وہی تربیت ہمیں ملتی ہے اور اس کے اثرات ہم محسوس کرتے چلے جاتے ہیں. تو بات سنگل ہینڈیڈلی تو ہو نہیں سکتی. ہستی اس پائے کی ہو اور ان کے پیغام کو سمجھنے والے کسی اور پائے کے ہوں تو اللہ رب العزت مطابقت اور آپس میں مرافقت بھی رکھتا ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اس ہستی کو اس کا پیغام سمجھنے والے حواری یا صحابی یا رفقا یا وابستگان یا اس کے فالوورز بھی تو عطا کرتا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے چن لیا کہ یہ صدی حضور شیخ الاسلام کی ہے اور فیض حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید دین کا کام سپرد کرنے سے پہلے ہستی وہ دی جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انبیاء کا خلیفہ یعنی اپنا خلیفہ اور نائب بنایا. مجدد جو ہے وہ ہر نبی کا خلیفہ ہوتے ہیں اور وہ ان کا نائب ہوتے ہیں اور ان کے احکامات کو من و ان آگے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اور انبیاء اور نبی علیہ السلام کی ذات کے درمیان پھر فاصلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈائریکٹ میسج آگے کنوے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر دور کے مجدد ہوتے ہیں. تو مجدد تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں عطا ہو گئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خلفائے راشدین کی وساطت سے، حسنین کریمین علیہم السلام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی وساطت سے سارے فیوزات جو ہے وہ اٹھا کے مجدد کے حصے میں ڈال دی. تو مجدد تو مکمل ہو گیا. اب دوسری طرف زمانے کے اتار اور چڑھاؤ کو بیلنس کرنے کے لیے اس زمانے میں سے بھی ایک ہستی چنی. ایک وہ دور چنا اور اپنی بارگاہ کا اور صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کے آئمہ کی بارگاہ کے فیوزات بھی دے دیے. اور پھر وہ دور جس دور میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے گئے اور پھر ان کو حل کیا گیا اور ان کا تصرف جنہیں عطا ہو، تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں تھی. تو ہمیں اس دور میں سے فیض دینا تھا تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا، اور اس دور میں سے دینا تھا تو اوپر سے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فیوزات کو حسنین کریمین کے واسطے سے پہنچا دی. اور ادھر سے جب غوثیت کا فیض، وہ مجددیت کا فیض دینا تھا، فرمایا ہم دیں گے. اور جب غوثیت کا فیض دینا تھا تو حضور غوث سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے دے دیا. اب فرمایا اس کو منطبق کرنے کے لیے، معروضی حالات کے مطابق پیشوا اور قدوہ بنانے کے لیے پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پیارے اور محبوب تر فرزند حضور قدوۃ الاولیاء کو چن لی. تو ادھر سے مجددیت کا فیض جو ہے وہ ادھر ڈائریکٹ شہر مدینہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین پاک کے سائے کی شکل میں عطا کر دی. اور دوسرا غوثیت کا فیض یہ عطا کیا تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑ دیا اور ان کے فرزند حضور قدوۃ الاولیاء کی شکل میں وہ عطا کر دی. فرمایا اگر دنیا میں اس دور کے نشیب و فراز آئیں تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے فرزند کے ذریعے سے سکھا رہے ہوں گے. اگر تجدید دین کے مرحلوں میں کوئی نشیب و فراز آئیں تو وہ بارگاہ خود سنبھال رہی ہوں گی. تو دونوں اطراف مکمل کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو طرفہ کہتے ہیں، دو آتشہ ہے نا. فرمایا ایک طرف تو عکس دے دیا اپنی بارگاہ کا اور اپنی بارگاہ کی خیرات کا دے دیا تاکہ کوئی منکر
जुर्रत करने लगे तो जब देखे तो कुछ और नजर आए। और दूसरी तरफ फरमाया कि अगर जब गौसियत की बारी आए, कुतुबियत के फयूजात की बारी आए, और फिर हुजूर गौस रज़ियल्लाहु ताला उनके फयूजात को कोई चैलेंज करने लगे, तो हुजूर कुदवतुल औलिया को डायरेक्ट यहाँ भेजकर आपकी आरामगाह ही बना दी, ताकि उठने वाले सवाल पहले ही दम तोड़ जाएं, जब देखें तो हुजूर खुद आराम फरमा रहे हैं। तो अपने फर्जंद दोनों सूरतों में भेज दिए। अब सवाल ये है कि यहाँ तक तो हिसाब समझ आ गया, अब गाड़ी तो आगे नहीं चलती, ड्राइवर कब तक अकेला तनहा स्टीयरिंग पकड़कर चलाता रहेगा? उसको सवार भी तो चाहिए, उसको हम सफर भी तो चाहिए। वो एक घोड़े की रकाबें पकड़ के तनहा तो सफर तय नहीं करता, तो मीरे कारवां को कारवां भी तो चाहिए। तो उस दौर के मीरे कारवां थे, तो उससे बेहतर खैरुल करूनी करनी, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना। आक़ा सल्लल्लाहु ने फरमाया औ कमा क़ाल, फरमाया फिर वो जमाना जो इससे जुड़ गया, फिर सुम्मल्लज़ीना यलून, फिर वो जमाना जो इससे जुड़ गया, फिर वो जमाना जो उनसे जुड़ गया, यलूनहुम जो जुड़ गया। तो मैं ये कहता हूं, एक है जो जुड़ गया, एक है जो जुदा ही नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनको पहले दिन से ही अपने जमानों से जोड़ा हुआ होता है। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम ये किया कि हस्ती तो वो दी, मगर अब हस्ती को समझने के लिए उनकी फिक्र को, उनके नजरिए को, उनकी सोच को, उनके अफकार को, उनके मिनहाज को, उनके अंदाज को आगे अपने जैसों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे भी तो हो ना जिनकी एक जिहत इन जैसी हो, एक जिहत इन जैसी हो। भाई एक जिहत इन जैसी होगी तो यहाँ से मैसेज ले लेंगे, और एक जिहत इन जैसी होगी तो इनको मैसेज देंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी हस्तियों को समझने के लिए फॉलोअर्स भी ऐसे देता है जिनको दोनों औसाफ अता कर देता है। एक तरह के औसाफ इन्हें आला कदरों वालों से जोड़ रहे होते हैं, और दूसरे औसाफ उन्हें अपने जैसों के साथ फिर जोड़ने के काबिल बना रहे होते हैं। आप ये समझ लें कि हाफिज अमीनुद्दीन कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये उन अमसाल में से एक मिसाल हैं, और अपने मुआसिरीन में से वो काबिले फ़ख्र मिसाल हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो शख्सियत, वो औसाफ और कमाल अता किया कि जिनको देखते थे तो दौर उनको ये दिया, औसाफ फिर उस दौर के सहाबा कराम के गुलामों जैसे दिए। जब अल्लाह ने जो हस्ती दी वो हस्ती किसी से कम नहीं थी, तो उस हस्ती के पैगाम को समझने वाले फॉलोअर का लेवल गिर जाए तो पैगाम कौन समझेगा? इसलिए हुजूर कुदवतुल औलिया के इज़्न से जिनको पहला सदर दूसरा सदर बनाया गया हो, तो वो इस काबिल तो होंगे कि तहरीक का पहला अव्वलीन दौर का जो बोझ है जिनके कंधों पर डाला जा रहा है, वो वक्त ने बता दिया। ये वाकई ही पैकर इस्तिकामत और साबित कदमी थे जिन्हें पहले निगाह ने चुन के दूसरा सदर बनाया था। वरना बड़े बड़े आए, बीच में झोल खाकर इधर उधर हो गए, मगर जिन्हें निगाह शेख ने चुन लिया हो, वक्त साबित करता है कि वो वाकई इस काबिल थे कि उन्हें दूसरा सदर बनाया जाता। अब हाफिज अमीनुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर पीर साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लिए फरमाते थे कि हाफिज साहब जो हैं बड़ी नफीस तबीयत के मालिक हैं। अगर शहजादा गौसुल वरा और हुजूर कुतबतुल औलिया, हमारे मुर्शिद, हमारे मुरब्बी, हमारे सब कुछ, जब वो फरमा दें तो इसका मतलब है कि वो फरमा उस वक्त रहे थे और वक्त ने बाद में दिखाया कि उनके पाए इस्तिकामत कभी मुतज़लज़ल ना हुए। जब दूसरी तरफ उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकत में तबीयत के अंदर वो नफासत, वो इस्तिकामत, वो तवाज़ो, वो इनकिसारी और कुरान मजीद से ऐसी मोहब्बत, और फिर ऐसा उनको किरदार अदा किया जैसे ये बयान करते हैं कि वो दर हकीकत अपनी शख्सियत में वो ख़ानदान के भी बड़े थे, फिर तहरीक के भी बड़े थे।
उन्होंने फिर साबित किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी सोच, फिक्र और किरदार में बड़ा बनाया है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम होता है उन हस्तियों पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करून उला और मुतकद्दिमीन जैसी सिफात अता कर दे, और फिर वो उसे साबित कदमी के साथ आगे मुंतकिल करते चले जाएं और अपने हिस्से की खिदमत वो इस्तिकामत और कामयाबी से अदा करें। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा, दौर ज़रूर बदलता है, उस दौर के तकाज़े बदलते हैं, उस दौर में खिदमत सर अंजाम देने वाले उनके एफिशिएंसी बदलती है, उनका टैलेंट बदलता है, औसाफ बदल जाते हैं, बाज़ औक़ात तकाज़े बदलते हैं, तो फिर लोगों की शख्सी पहलू भी मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं जो उस दौर की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। मगर ये जो चीज़ कभी किसी के जहन में आए कि नहीं वो हमारा दौर था, हमने तो अपना काम उस दौर में किया, तो शायद अब हमारी कदर व कीमत इस दौर में नहीं रही, इसलिए कोई पूछता ही नहीं। अल्लाह, किसी के जहन में आ सकता है हमने अपना दौर तो बहुत अच्छा गुजार लिया, हम तो सब कुछ थे, ऑफ कोर्स थे, हमारा सिक्का चलता था, हमारा जिक्र होता था, हमें हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम दाएं बाएं बिठाते थे, ऊँट पे सवारी करवाते थे, टैक्सी में बिठाते थे, साथ बिठाते थे, मज़ाह भी होता था और बड़ी बड़ी कुर्बतों में सफ़र भी होते थे। तो फिर इसका मतलब है कि जी फिर वो तो अच्छा दौर था। तो आज तो हमारी कोई कदर जानता ही नहीं है, हम यहीं घूम फिर रहे होते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं, तो फिर तो वही दौर था। ये आज की बात नहीं है। आज ये सवाल तो पैदा होता होगा, क्यों नहीं होता होगा? सवाल वही चीज़ होती है ना जो पैदा हो और जहन में दाखिल हो, और जो चीज़ दाखिल ना हो उसको फिर सवाल क्यों कहेंगे? तो अगर हर सवाल का जवाब खुद मिल जाए तो फिर सवाल तो ना रहा। सवाल तो पैदा होता है, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखें कि उसने इस सवाल को पहले ही कुरान मजीद में रख के उसका जवाब खुद दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सवाल को कुरान मजीद का सवाल बनाकर इसका जवाब भी खुद अता कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। इसका मतलब है हमसे पहले मुहाजिरीन और अंसार के भी ज़हनों में ये सवाल होगा। हिजरत करने वाले थे जो मुहाजिर बनकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे, यसरिब को मदीना बनाने वालों में शामिल हुए, पहले भाईचारा करने वालों में, मुआखात का हिस्सा बनने वालों में भी वो शामिल हुए, और सबकत ले जाने वाले भी वो थे, कुर्बानी देने वाले भी वो थे, हिजरत हबशा की तरफ जाने वाले भी ये थे, अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले भी ये थे। और उस वक्त उनकी कदर ये थी कि बाद में आने वाले देखकर ईमान लाए, वो बिन देखे ईमान लाए। अभी इस्लाम के आगाज में मंजिल तो नजर नहीं आती, तो देखे बगैर ईमान लाना और है, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते या मंजिल को करीब से देखकर ईमान लाना और है। जब थोड़ा सा इस्लाम का डंका बजने लगा उस वक्त ईमान लाने वाले और थे, और जब अभी किसी को कुछ पता ही नहीं था, सवाए अज़ाब के कुछ भी नहीं था, उस वक्त ईमान लाने वाले और थे। जब हुजूर ने फरमाया अल्लाह एक है, तो उस वक्त न दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आता था। बाद में जब रियासत मदीना कायम हो गई, उस वक्त एम्बेसडर्स बन रहे थे, इस्लाम का डंका बज रहा था, फतुहात भी जारी थी, जंगे उहद भी हो चुकी थी, बदर भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी हुई थी, और फिर उसके बाद सुलह हुदैबिया भी हो रही थी। उस वक्त ईमान लाना और चीज़। जब कुछ भी नहीं थे, फिर 313 हो गए, उस वक्त ईमान लाए तो कुछ तो है। फिर 313 के बाद 1400 हो गए तो तब भी कुछ है। फिर 1.25 लाख हो गए तो फतह मक्का के वक्त कुछ है। उसके बाद 10 लाख हो गए, फिर भी कुछ है। फिर ग़ज़वा तबूक के दौरान की ताकत देखें तो कुछ है। फिर रोम के दौर में जब डंका बजता था तो उस वक्त नजर आ रहा था, तो ईमान लाना, इस्लाम लाना बड़ा आसान था। अब ये वो लोग हैं जो उस वक्त लाए, या हुजूर सल्लल्लाहु थे, या सैयदना अली शेर खुदा थे, या वो थे, या सैयदा खदीजतुल कुबरा अलैहा सलाम थी। तो 3-4 के अलावा हुजूर के पास कोई नहीं होता था। हुजूर फरमाते थे मैं अल्लाह का नबी हूँ। उस वक्त जिसने हुजूर के इस फरमान को सच्चा माना तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गए।
जो हुजूर के लिए तलवार लेकर खड़े हो गए वो उमर फारूक बन गए, जो हुजूर की चारपाई पर तलवारों के साए तले लेट गए वो अली मुर्तज़ा हो गए, और जो हुजूर से पहले हुजूर के फरमान पर हबशा चले गए वो भी मुतकद्दिमीन में हो गए, साबिकीन में हो गए। जो हिजरत मदीना कर गए, अभी पता ही नहीं था कि बाकी हुजूर तशरीफ भी लाएंगे या नहीं, हमें तो भेज दिया, या फिर तशरीफ भी ला सकेंगे या नहीं, बिन देखे हुजूर पे ईमान ले आए वो भी और थे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये मत सोचना कि चलो दुनिया वालों की नज़रों में थोड़ी देर के लिए ओझल हो गए, मगर आपका और हुजूर का रब तो हमेशा से आपको देख रहा है। इसलिए ये फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून, वो जो मुहाजिरीन और उनके मददगार जो अंसार में से जो सबकत ले जाने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया मुहाजिरीन को भाई भाई बना दो। अब ये ना समझो कि सिर्फ हिजरत करने वाले ही सबकत ले जाने वाले हैं, नहीं, फरमाया वो जो तुम्हें लुक आफ्टर करने वाले हैं और अपने कारोबार में शरीक करने वाले हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे, हुजूर ने फरमाया भाई भाई बना दो, हर शय में शरीक कर दो, अपने माल में, अपने असबाब में, कारोबार में, घर बार में इनको शरीक कर दो। उनमें से कुछ ऐसे भी थे, मैं हुजूर 2 बीवियां हैं तो फरमाया एक को तलाक दे के तो अपने भाई को वो भी दे देता हूँ, कारोबार में भी शरीक कर देता हूँ, हर शय में कर देता हूँ। इसका मतलब है कि इधर इन्होंने सबकत ले गए तो वो भी तो सबकत ले गए। तो फरमाया मुहाजिरीन और अंसार दोनों में जो सबकत ले जाने वाले थे, फरमाया वो ईमान लाने वाले थे। ईमान लाने वालों में सबसे काबिल कदर वो हैं जो अंसार हों या मुहाजिरीन हों, जो सबसे पहले सबकत ले गए, उन जैसा कोई नहीं। फिर फरमाया वल्लज़ीना, और उसके बाद फरमाया पहले लेवल ये दे दिया, फरमाया इनका तो मुकाबला ही नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मसले को हल फरमा दिया, फरमाया ता क़यामत इस चैप्टर को तुम नहीं खोल सकते, मैंने इनको वो चैप्टर दे दिया है, ना इसमें कोई डिलीट हो सकता है, ना इसमें एडिशन हो सकता है, ना सब्सट्रैक्शन हो सकता है। जो मैंने लिख दिया है बस ये वही है। वो क्या है? फरमाया जो सबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन और अंसार हैं उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता। अब बात की बात करो, तुम उल्टे हो जाओ या सीधे हो जाओ, तुम 50,000 ऊंट कुर्बान कर दो या 2 ऊंट कुर्बान कर दो, तुम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन 5,000 दिरहम का मुकाबला नहीं कर सकते जो हुजूर के लिए जमा करके रखे थे हिजरत की रात। तुम पूरा रूम फतह करके दे दो या खालिद बिन वलीद बन के आ जाओ, सैफुल्लाह कहलाओ या कुछ भी बनते फिरो, पूरा रोम, पूरा कैसर और किसरा का मुकाबला कर लो, पूरा ईरान फतह कर दो, तुम कुछ भी करके आ जाओ, मगर तुम सिर्फ उस लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते जब मेरे सिद्दीक़ अकबर अपने महबूब की खातिर, वो जब डसता था वो सांप तो उसके आके अपना अंगूठा रख देते थे और वो सारी रात डसता रहा और आपने हुजूर के आराम में खलल नहीं आने दिया, उसका डसना बर्दाश्त करते रहे मगर हुजूर की नींद में खलल नहीं बर्दाश्त किया। कभी सोचते नहीं कि जब सिद्दीक़ अकबर चलते चलते कभी दाएं हो जाते थे, कभी बाएं हो जाते थे, कभी सामने कभी पीछे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा है अबू बकर मसला क्या है? या रसूलुल्लाह चलते चलते सोचता हूँ कहीं दुश्मन इधर से वार ना कर दे, मैं हुजूर आपके इस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, हुजूर मैं इधर आ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कहीं इधर से कोई हमला ना कर दे, हुजूर मैं फिर इधर आ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ सामने से ना वार कर दे, मैं सामने आ जाता हूँ, फिर ना पीछे से ना कर दे, हुजूर आपके पीछे चले जाता हूँ, फिर मैं तो फिर हुजूर आपके इर्द गिर्द क्या कर रहा हूँ, ये तो तवाफ ही तो करता रहा हूँ। तो जो वो हिजरत की रात चलते हुए हुजूर का तवाफ कर रहे थे, तुम तो कभी उस तवाफ का मुकाबला ही नहीं करते। कोई मुस्कुरा के मिले या ना मिले, अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ मेरे बंदो, जो मुस्कुराहट तुझे मेरी मिली हुई है उस मुस्कुराहट का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए फरमाया जो कुर्बतें हुजूर ने आपको दी हैं उसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्वांटिटी वाले और होते हैं, क्वालिटी वाले कोई कोई। एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। मैं अब क्वांटिटी वाले तो बहुत आएंगे मगर जो क्वालिटी तुम्हें मिली है उस जैसी कोई नहीं मिल सकती। हुजूर गौसुल आज़म की बारगाह में इसी तरह जो
کئی آپ کے دیوانے تھے، مریدین تھے، عشاق تھے، وہ ایک روز شکوہ پیش کیا، کیا حضور ہم تو آپ کے لیے جان بھی دیتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، دن رات آپ کی خدمت کرتے ہیں، مگر جب دسترخوان بچتا ہے تو آپ امراء کو اپنے دائیں بائیں بٹھا دیتے ہیں، ہم ترستے رہ جاتے ہیں۔ حضور کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھیں اور آپ کے دسترخوان میں شریک ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر کھائیں؟ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا کہ تم میرا سب کچھ ہو، مگر بات یہ ہے کہ انہیں میرا ظاہر چاہیے، انہیں میں ظاہر دیتا ہوں، تمہیں میرا باطن چاہیے، میں جہاں بھی ہوں تمہیں اس سے کیا پرواہ، میرا باطن تم ہی کو ملتا ہے، میرے باطن کے فیوزات تمہیں ملتے رہتے ہیں، تم میری نگاہوں سے کبھی اوجھل ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے نظام وضع کر دیا ہے، اور میرے محبوب جو پہلے دن ان کی جیب میں 1 درم تھا، ان کا درم 1 کروڑ ہی تھا۔ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، یہ نہ دیکھا کریں کتنا ہے، جتنا اس کے پاس اس وقت میں ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جس کے پاس 1 درم تھا، جو اس دور میں جس نے 1 درم دے دیا وہ 1 ارب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب پانی کی پیاس شدت اختیار کر لے اس وقت کا قطرہ، اور جب پیاس ہی نہ ہو اس وقت کا پورا ٹیوب ویل کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب سنیں، یہ بات بڑی اہم ہے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور پھر اس درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، بس یہ نہیں فرمایا پیروی کرنے والے، فرمایا درجہ احسان کے ساتھ پیروی کرو۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا جو بدلہ ہے وہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ محسنین تھے۔ اب جو بات میری سمجھ میں آئی، فرمایا اگر تم ان کی اتباع بھی کرنا چاہتے ہو اور انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا وہ تو احسان والے تھے، فرمایا ان کی اتباع کرنے کے لیے اور اس کے قابل بننے کے لیے بھی درجہ احسان میں پہلے تمہیں خود پہنچنا ہوگا۔ درجہ احسان میں پہلے تمہیں پہنچنا ہوگا۔ جب پہلے درجہ احسان تک پہنچو گے، محسن بنو گے، پھر ان کی اتباع کے قابل بنو گے، پھر کہہ سکو گے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں بھی آ گیا۔ فرمایا وہ تھے جن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی نہ قربانیوں کا، نہ ان کے جذبوں کا، نہ ان کے ایمان کا، نہ ان کی ثابت قدمی کا، نہ ان کی طہارت القلوب کا، نہ ان کی نفاست کا، نہ ان کی صفائے قلب کا، نہ ان کی خدمت کا، نہ ان کے دوام کا، نہ ان کے ثبات کا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو تم کیا بات کرتے ہو علی سبیل التنزل؟ آج ادارے بن گئے تو بیٹھ کے کام کرنا آسان ہے، جب کچھ بھی نہ تھا، چھت بھی نہ تھے، ادارے بھی نہ تھے، دھوپ میں کھڑے ہو کر عمارتیں بنوانے والوں سے پوچھو کہ وہ دور کیسا۔ آج تو چیز بن جائے تو پیسہ نکل آتا ہے، جب کچھ بھی نہ ہو تب جیب سے نکالنا وہ کمال تھا۔ یہ لوگ کمال کا بھی کمال کر گئے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیونکہ وہ بھی درجہ احسان پر قائم تھے۔ آگے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، پھر اللہ نے فرمایا ہم اجر دیتے ہیں ان کو، کہیں اور کسی اجر کی طرف مڑ کے دیکھنے کی، کسی کی پلیٹ کی طرف ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا چیپٹر لکھ کے کلوز کر دیا، جن کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم۔ اس کا مطلب ہے جس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ وہ اس میں خلود کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز صرف اسی ضمن میں عرض کروں کہ یہ ایک مقام ہے، پھر کئی مقامات ہیں، پھر اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں ایک اور ان کی شان کا ذکر کیا، اور وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا
نہ ان کے خرچ جیسا کسی کا خرچ ہو سکتا ہے. یہ قرآن مجید میں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور پھر اس وقت جنہوں نے جہاد کیا. نہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں یا مال خرچ کرنے والوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ان کے جہاد کرنے والوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا اور جن لوگوں نے ان کے بعد خرچ کیا اور جہاد کرتے رہے وہ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے. یہ واضح لائن لگا دیں. فرمایا تم تو صرف اس خرچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، باقی مقام کی کیا بات کرنی، علم کی کیا بات کرنی، قدر کی کیا بات کرنی ہے، صفائے قلب کی، مقامات کی، خدمت انسانیت کی اور دیگر درجات کی کیا بات کرنی. تم تو ان کی جیب سے کیے ہوئے اس خرچ کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے جو فتح مکہ سے پہلے. علی سبیل التنزل جنہوں نے 1981 میں کیا، 82 میں کیا، 84 میں کیا، 90s میں کیا. اگر آپ دوسری دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ڈالر اور پاؤنڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو تب بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو جو اس دور کا 1 لاکھ جس نے دیا وہ آج کا 1 کروڑ بھی نہیں ہو سکتا، اور جس نے 10 لاکھ دیے تو وہ 10 کروڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کوئی 10 کروڑ دینے والا یہ نہ اترا کر کہے کہ میں نے دیا، تو میں ان سے پوچھو آج تو ریل فیل ہے تو دے دیا تو کیا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ دے گئے اور مڑ کے پوچھا بھی نہیں. یہ وہ عظمت والے لوگ تھے. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہ نہ دیکھے کہ اچھا میں نے بعد میں خرچ کیا تو میری کوئی قدر نہیں. فرمایا نہیں، دونوں کو میں ہی درجہ عطا کروں گا، دونوں کو میں عطا کروں گا، دونوں کا اجر میری بارگاہ میں ہے، وہ کوئی اور نہیں لے گا. مگر آپس میں مقابلہ کرو تو پہلے والوں کا اور بعد والوں کا مقابلہ ہی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت بیت عقبہ ثانیہ میں انصار قبیلے کے جب لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی بارگاہ میں بیعت تو کرتے ہیں مگر ہم سے ایک وعدہ کریں. آپ نے فرمایا بھی کیا وعدہ چاہیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، جہاد کریں گے، جانیں دیں گے، عزت سب کچھ قربان کریں گے، اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے اور یہاں پہ ہمیں فتح نصیب نہیں ہوتی اور ریاست کا قیام نہیں ہوتا، انقلاب نہیں آ جاتا. مگر ہم نے وعدہ یہ چاہیے کہ جب فتح اور نصرت اللہ ہمیں عطا کر دے گا تو کیا اس کے بعد آپ اپنے وطن واپس تو نہیں تشریف لے جائیں گے؟ ہم حضور آپ ہی کی تو خاطر لڑیں گے، مریں گے، آپ کے دیدار کی خاطر جانے دیں گے، قربانیاں دیں گے، سب کچھ تن من دھن قربان کر دیں گے، رشتہ داریوں کو چھوڑیں گے، کاروبار کو چھوڑیں گے، تعلقات کو چھوڑیں گے، اہل و عیال کو چھوڑ دیں گے یا رسول اللہ، آپ ہی کے مکھڑے کی خاطر، آپ کی مسکراہٹ کی خاطر. حضور آپ کامیاب ہو گئے تو کہیں مکہ معظمہ آپ کا اصل جو بلد ہے کہیں واپس تو نہیں ہمیں چھوڑ کے تشریف لے جائیں؟ حضور نے فرمایا بھئی میری بات سن لو، میرا جواب یہ ہے کہ تمہارا خون میرا خون اور میرا خون تمہارا خون. فرمایا انا منکم و انتم منی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. تمہارا خون میرا خون ہے اور میرا تمہارا ہے، تو میرا گوشت تمہارا گوشت ہے، میرا خون تمہارا ہے، تمہارا خون میرا ہے. پھر فرمایا میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. پھر فرمایا احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم، جو تم سے لڑے گا میں ساری زندگی اس سے لڑتا رہوں گا، اور جو تمہارے ساتھ دوستی کرے گا میں ساری زندگی اسے اپنا دوست بنا دوں گا. میں یہ نہ دیکھنا جس سے وفا کی ہے ان سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے. میں ساری زندگی تمہیں نگاہوں میں رکھوں گا، میں اپنی آغوش میں سنبھال کے رکھوں گا. کوئی تمہیں میلی آنکھ سے دیکھے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمہیں اپنی آغوش میں لے لے. یہ ہے ان کا مقام. اب ذرا تصور کریں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ ادارے، اس کی در و دیوار، یہ گوشہ درود، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خانہ، یہ یہاں کے دسترخوان بچھانا، سفر کرنا، قربانیاں دینا، اللہ رب العزت نے خود سنت بنا دیا.
اور تا क़यामत ये सुन्नत कायम रहेगी। और इस मिशन पर जो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की खैरात का हक मिशन है, जिसे आप सब ने अपनी आंखों से तब देखा था जब कुछ भी ना था, और आज सब कुछ बनते हुए देखा है और तब भी आप देख रहे हैं। आप लोग हक़्क़ुल यकीन वाले हैं, आप लोग हक़्क़ुल यकीन वाले हैं। आज जो आएगा वो जो मर्जी कर ले, उसका इल्मुल यकीन है। आज जो भी आएगा वो अपनी आंखों से देख के रफाकत का फॉर्म फिल करेगा ना। जो भी आएगा वो इदारा देखेगा, यूनिवर्सिटी देखेगा, आगोश देखेगा, ये डेवलपमेंट्स देखेगा, मराकज़ देखेगा, मुतासिर होकर इसको इल्मुल यकीन कर लें या इसको ऐनुल यकीन। आज तो वो देख कर फॉर्म फिल करेगा और रफीक बन जाएगा। मगर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरम शफी सरफराज साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे वो थे, उन्होंने अभी देखा भी कुछ नहीं है। आपने फरमाया ये मेरे शेख हैं, मुर्शिद पाक हैं, सब ने उनको भी मुर्शिद पाक बना दिया और दमे हयात आपके कदमों तक जुड़े रहे। और मिनहाजुल कुरान बनेगा, सेक्रेटेरिएट बनेगा, यूएनओ की तर्ज के ये निज़ाम होगा, वो मानते चले गए। उफ तक नहीं किया, इफ तक नहीं किया, बट तक नहीं किया। इसका मतलब है कि क्या उनका ईमान और आज वाले जो देखकर रफाकत इख्तियार कर रहे हैं, क्या उनकी और इनकी रफाकत में कोई फर्क नहीं होगा? बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि उस वक्त कुछ भी ना था और आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर आमन्ना व सद्दक़ना कह दिया और सब कुछ लुटा दिया। आज जो देखकर ईमान ला रहा है वो भी ईमान है, मगर इसका लेवल और है। जो उस वक्त देखे बगैर ईमान लाया और चलता रहा और अपनी आंखों से देख लिया, उसको हक़्क़ुल यकीन। तो आज सबको इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन तो मिलेगा। हक़्क़ुल यकीन वाले अस्साबिक़ून अल अव्वलून। अल्लाह ताला मोहतरम हाफिज अमीनुद्दीन कादरी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और फिर आप सब के और आपके बुजुर्गों के, आपके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि दर हकीकत जो कुछ आपने किया, जो कुछ करेंगे, आप अपने बड़ों के नक्शे कदम पर करेंगे। मगर वो बड़े वो थे जिन्होंने अपने ही नक्शे कदम खुद बनाए और आप लोग अब उनको फॉलो कर रहे हैं। असल में मुश्किल पहला कदम होता है, वो पहला कदम रख गए, ये राह हमवार कर गए, ये रहमतों के ये बागात और ये बरक़ात और हसनात और खैरात से और मेवों से भरे हुए मामूर ये फल फूल वाले और सायादार दरख्त हमें दे गए। अब इनकी हिफाजत करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि इनके लिए रोल मॉडल बड़े अजीम थे। तो आप लोग तहरीक के रोल मॉडल हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएं, इनसे मिलें, तो इन्हें उस निगाह से देखा करें कि ये अस्साबिकून अल अव्वलून हैं। इनकी कदर, इनकी इज्जत, इनका एहतराम हमेशा उस तरह किया करें, क्योंकि अल्लाह ने वो चैप्टर लिख कर चैप्टर ही क्लोज कर दिया, उसमें गुफ्तगू का किसी को इख्तियार ही नहीं दिया। फरमाया इनकी तो बात ही ना करो। तो ये वो लोग हैं जो किसी और बाला खानों में होंगे, ये और मकामात वाले हैं, और इसमें कोई शर्त नहीं है। ये नहीं कहा अस्साबिकून अल अव्वलून जो आखिरी दौर तक भी चलते रहे, तो मैं जो वो कर गए वही मुझे काफ़ी है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हाफिज अमीनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह पैकर इस्तिकामत थे, नफीस तरीन शख्सियत के मालिक थे, नफीस तरीन तबीयत के मालिक थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया रजीम व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वो इसी पर मुंतबिक होती है उनकी शख्सियत पर ये आयत भी। इसी के औसाफ जो अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं, उनमें से अल्लाह ने बड़े अच्छे औसाफ इन्हें अता कर रखे थे, जो बड़े डिसिप्लिन वाले थे, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे, एक अपने उसूल पर चलने वाले, और सारी ज़िंदगी अपने उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना की, और जहाँ अहद वफा किया दुनिया इधर से उधर हो जाए उन्होंने कभी उसमें दरार नहीं पैदा होने दी। और हुज़ूर क़ुदवतुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी नूर नज़र थे, हुज़ूर शेखुल इस्लाम के भी नूर नज़र थे, और उस दौर के भी नूर नज़र थे, तहरीक के भी नूर नज़र थे। तो इससे ज़्यादा नूर और क्या हो सकता है जो वो इस बारगाह से लेकर गए। बस आप लोग इसी तरह उनके सिलसिले को आगे लेकर चलें। ये आज आप आए हैं, ये मैंने आपको बताया है, ये उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं
یہ تناول درخت یہ انہی برکات سے لگا ہے. اب آپ لوگوں کا فرض ہے اور حق ہے کہ آپ آئیں، اس کے سائے تلے بیٹھیں اور اس طرح کے کئی اور پودے آنے والی نسلوں کے لیے لگاتے چلیں اور اپنا رول پلے کریں، اور اسی طرح آئیں، سرپرستی کریں، اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں، اور پھر الود القدیم کے اوپر چلیں. جو پرانی محبت ہوتی ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کو قائم رکھنا ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اسی طرح مشن کے ساتھ اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو شیئر کرنا ہے، اور جو اپنا تجربہ ہے وہ ہمیشہ اس کی روشنی میں اچھی ہدایات اور اچھے مشورے وہ دیتے رہنا ہے. اور اللہ رب العزت پوری تحریک کو آپ جیسی ہستیوں کے لیے بچھنے کی اور پیکر محبت بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سلامت رہیں، اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اعلیٰ علیین میں اور ابرار میں، متقین میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقامات سے برابر فرمائے، اور انبیاء، صلحاء، شہداء اور قدماء کی صحبتوں میں اور صالحین کی صحبتوں میں بلند مقام سے برابر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.